یہ بچوں کو آپ نے ٹوٹلی ایک ڈیڈ بنا دیا ہے، ایک آپ نے سائیکولوجیکل ان کی اتنی ڈیمیج لائف کو کیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے ڈرامے بازیاں، یہ نوفر بازیاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ یہ بڑے جو اس وقت ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے ایک میم سوسائٹی کریٹ کی ہے، پیرنٹس، ایجوکیشن سسٹم اینڈ کرپٹ ٹیچرس۔ پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ جب پیدا ہونے کے بعد اس کی نا میمز بننا شروع ہو جاتی ہے۔ سوچا ہوگا کیسے بچے کی ایک میمز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ پیدائش سے بائی برتھ بچہ اس کی میمز بن رہی ہیں۔ ہاں، پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں زندگی کے آغاز سے لے کے آخر تک ٹرولنگ سوسائٹی بن چکی ہے، جہاں لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ بچہ کالا ہے، بچے کا ناک بڑا ہے، بچے کا منہ چھوٹا ہے، بچے کا رنگ صاف نہیں ہے، بچے کا سانولا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ماتھا چھوٹا بڑا۔ واٹ از دس ہیپننگ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے اس کی زندگی، اس کے رشتہ داروں نے یہ شروع کر دیا۔ بچہ بڑا اور زیادہ بڑا نکلے گا، چھوٹا نکلے گا۔ واٹ دا ہیک از دس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے ڈرامے بازیاں، یہ نوفر بازیاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ یہ بڑے جو اس وقت ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے ایک میم سوسائٹی کریٹ کی ہے، انہوں نے ایک ٹرولنگ سوسائٹی کریٹ کی ہے۔ ایک فیلڈ جنریشن ہے یہ، اور فیلڈ جنریشن نے اس وقت جو فیلڈ ہو چکی ہے، انہوں نے یہ ٹرولنگ سوسائٹی کریٹ کر دی۔ اس وقت ایک نیا ہجوم کریٹ کر دیا ہے، جو ایک نیشن نہیں، ایک ہجوم۔ افسوس کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، بچہ پھر آگے جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ نے کبھی سوچا پاکستان اس وقت اتنا انٹلیکچولی گر چکا ہے کہ انٹلیکچوئل جواب دینے کے بجائے، کسی نے کوئی غلط کام کیا، کسی نے کوئی چیز کی، اسے انٹلیکچوئل جواب دینے کے بجائے اس کی میمز، اس کی ذاتی زندگی، اس کی پرائیویٹ لائف کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جس بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بہت غلط چیز ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کے اندر۔ کیوں جرم ہے؟ آپ کا اگر یہ جو میمز بنا رہی ہیں، ٹرولنگ کر رہے ہیں کسی کی، اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم ان کی لائف کے بارے میں ان کی میمز بنائیں تو کیسا چلے گا؟ یہ بناتے کیوں ہیں؟ یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ یہ بناتے ہیں اس لیے یہ خود ایک فیلڈ لوگ ہیں، اور یہ اپنے فیلئرز کو چھپانے کے لیے، اپنے ڈارک سائڈ کو چھپانے کے لیے، جو ایک اسٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اسٹڈی کے اندر پروو ہوا ہے کہ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اندر، ان کے جب انہوں نے ٹریٹس پڑھے ہیں، ان کے وہ جو لوگوں کو ابیوز یا لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہی ہیں، ابیوزیو ہے۔ اب پاکستانی کلچر میں کیا ہے؟ بچہ ابھی شروع ہوا ہے، زندگی اس کی شروع ہوئی ہے بچے کی، اب اسکول جا رہا ہے، اسکول میں اچھا نہیں ہے، کرپٹ ایجوکیشن سسٹم، کرپٹ ٹیچر، کرپٹ پیرنٹس، انہوں نے اس کی میم بنانا شروع کر دیا۔ بچے کی زندگی کی میم بنائی ہوئی ہے انہوں نے، بچے کی زندگی میم بنا کے رکھ دیتے ہیں، بچپن سے لے کے آخر تک اس کی زندگی کو میم بناتے ہیں، ہم سب مل کر۔ کیوں بناتے ہیں؟ ہمارے پیرنٹس کھاتے ہیں۔ مذاق بنانا، لوگوں کو نیچا لگانا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہماری سوسائٹی، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، وہ سکھاتی ہے۔ کیسے؟ چیٹنگ کرو، جو مرضی کرو، نمبر لاؤ، آپ اول آنا ہے۔ آپ سب نے یہ کون سے دماغ کے اندر بھوسا بھر دیا کہ اول آنے کی جو گیم اور ریس لگ چکی ہے اس وقت، سیکنڈ تھرڈ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، فرسٹ آؤ، چاہے چیٹنگ کرو، جو مرضی کرو، نیچے لگانا ہے لوگوں کو۔ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم سکھا رہا ہے؟ لوگوں کو نیچے لگاؤ، چاہے جیسے مرضی، اخلاقیات سے گر کے۔ یہیں سے تو بچے کی آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے کہ وہ اخلاقیات سے یہیں سے گر جاتا ہے، جو تعلیمی ادارہ آپ کا کرا دیتا ہے، پیرنٹس کرا دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ہے، دنیا ایک ریس ہے، اس کے اندر آپ نے سب کو نیچے کرانا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو برا کھیلنا پڑے یا اچھا کھیلنا پڑے، دونوں میں سے جو مرضی پلے کرے۔ آپ کو کہاں سکھایا جاتا ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ فرسٹ ہیں؟ کئی یہ سبجیکٹ ہے نہیں، ایسا سبجیکٹ نہیں آپ کو مل رہا۔ پھر اس کی اگر وہ ناکام ہوتا ہے، اس کی زندگی میم بنتی ہے، مذاق بنتا ہے، ساری سوسائٹی مل کے بناتی ہے، نکما، بے وقوف، ڈفر، ڈفرینٹ نیم سے اسے پکارا جاتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ کے لیے یہی چیز کافی ہے ان بچوں کے لیے۔ آپ نے سوچا یہ بچے کیا بنتے ہیں؟ یہ بچوں کو آپ نے ٹوٹلی ایک ڈیڈ بنا دیا ہے، ایک آپ نے سائیکولوجیکل ان کی اتنی ڈیمیج لائف کو کیا ہے کہ یہ بچے دوسروں کا بھی پھر مذاق بناتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی بناتے ہیں۔ یہ معاشرے کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو پاتے۔ ان سب سے زیادہ قصوروار اس چیز کا کون؟ پیرنٹس، ایجوکیشن سسٹم اینڈ کرپٹ ٹیچرس۔ استاد بھی کرپٹ،
जो ट्रैक्शन मेंटोर्स नहीं है, ट्रैक्शन दे सके। अल्लाह के रसूल की मैं आपको अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दफ़ा सिर्फ कहा, एक दफ़ा कहा अल्लाह के रसूल की एक बीवी को ऐसे इशारा किया, यानी छोटे अल्लाह के रसूल इतना गुस्से में, अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा तुम अभी भी जाहिल हो और तुम ये बात करी, तुम्हें पता है इसका कितना बड़ा गुनाह है? इशारे से कद की तरफ इशारा किया। क्या सहाबा कराम के, क्या अल्लाह के रसूल की जिंदगी के, अल्लाह के रसूल के सहाबा कराम से ऐसे मिलते हैं? वैसे अल्लाह के रसूल की शक्ल कैसी थी? चंद एक दो तीन एक सहाबिया ने बयान किया जो अच्छी तरह खुदाखान कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना की जानिब आ रहे, अल्लाह के रसूल का तो चेहरा मुबारक नहीं सही हमें सही से बताया गया, यानी चंद सहाबा ने बताया, यानी उन्होंने जो नक्शा खींचा उन्होंने बेहतरीन खींचा, बाकी हमें अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक या ऐसे जिस्म का सोच ही नहीं थी इन चीज़ों की उनके अंदर। लोगों को कहाँ से छोटा करने कहाँ नहीं। फिर माँ बाप स्टार्ट होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कदम, वो देखो कदम क्या कर रहा है, वो देखो फलां क्या कर रहा है, वो देखो फलां क्या कर रहा है। इंडिया का बड़ा एक मशहूर डायलॉग है, शर्मा जी का बेटे को देखो वो क्या कर रहे, शर्मा जी का बेटा। और बच्चा सारा दिन शर्मा जी के बेटे को देखता रहता है, शर्मा जी के बेटे ने क्या किया है, फिर कहते हैं बच्चे कुछ कर, वो क्या करे? तो आपने जो इस काम लगाया उसे काम ही यही लगाया, शर्मा जी की जिंदगी को देखो, शर्मा जी की बेटे की जिंदगी, वो उसमें चस्का ले रहा है शर्मा जी की बेटे की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। उसे फुर्सत मिले तो अपनी जिंदगी को देखे ना। आपके बच्चों को फुर्सत नहीं है इस वक्त, सब कौम मिलकर इस काम में लगी, इतनी लोअर है इंटेलेक्चुअल लेवल में कि सब कौम इस काम में लगी कि दूसरे की जिंदगी में क्या जा रहा है, अपनी जिंदगी की बर्बादी हुई है, अपनी जिंदगी का सत्यानाश है, अपनी जिंदगी का कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरों की लाइफ में ऐसे इंटरप्ट कर रहे हैं, उन्हें देखने प्राइवेट बहुत शौक है। अब टेम्परेरी हमारे पास दो सोल्यूशन है इसके, एक तो टेम्परेरी सोल्यूशन है और दूसरा परमानेंट सोल्यूशन है। टेम्परेरी सोल्यूशन तो वो देते हैं जिन्हें परमानेंट सोल्यूशंस का नहीं पता होता है, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। हमने टेम्परेरी नहीं, हम परमानेंट सोल्यूशन दोनों की बात करेंगे। टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तानी कौम में एक तो बात बता दूं, तरक्की तो इन्होंने खाक करनी है, इन्हें दूसरों की जिंदगी से फुर्सत मिले, अपने आप को जानने का वक्त मिले तो ये तरक्की करें। इस वक्त हम इतनी खुशी और बतीसी में है कि दूसरों के ऊपर हंसना, इतनी अखलाकियात के नीचे दूसरों को अल्लाह की तरफ से भी कोई कमी होए किसी शख्स के, उसके ऊपर उंगलियां उठा उठा के हम हंस रहे होते हैं। वो लंगड़ा फलां का नाम, वो फलां का नाम फलां लंगड़ा, उसके सामने कह रहे होते हैं। अभी मैं डेली पाकिस्तान का एक इंटरव्यू हो रहा था, उसके अंदर देख रहा था एक शख्स जला हुआ, उसकी आप रोदा सुन ले, वो पाकिस्तानी कल्चर की सही अक्कासी कर रहा था कि ये कैसा गंदा और गलीज कल्चर बन चुका है पाकिस्तान सोसाइटी, और ये बनाया किसने है? आप सबको पता लग गया ये किसने बनाया है, ये फेक जनरेशन ने बनाया है। टेम्परेरी सोल्यूशन ये है कि आप इल्म हासिल करें, अगर किसी का गुनाह आपको पब्लिकली, जो शख्स पब्लिकली कंपेन चला रहा है उसका कोई गुनाह मिलता है, इंटेलेक्चुअली रद्द करें, उसकी प्राइवेट लाइफ को मत छेड़ा जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और इसका परमानेंट रिसोल्यूशन सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम है परमानेंट रिसोल्यूशन। आपने अगर किसी को गुनाह करते देखा, वो पब्लिकली कंपेन चला रहा है, पब्लिक में मशहूर है, अगर उसका ऐसा गुनाह पकड़ते जिससे वाकई उम्मत को खतरा है, पहले इसकी अदालतें बनाई जाती इस्लामी हुकूमतों में, आपको तब भी इजाजत है। अगर आप एक्सपोज करते हैं ऐसे शख्स को, आपका काम है खलीफा के, यानी खलीफा के जो नाइब है, जो वाली है खलीफा के, वजीर हैं, उनके पास जाएं, उनके पास मुद्दा रखें, ये शख्स ऐसे कर रहा है, मेरे पास प्रूफ है। अगर वो प्रूफ ना साबित करे, उसमें वो जो मीमर है, चाहे ट्रोलर है, जो भी है, उसे सरेआम कोड़े लगेंगे, मारने चाहिए ऐसे लोगों को। वो रखे, बताया जाए, अदालत में साबित किया जाए ये वाकई शख्स ऐसे, ये अदालत का काम है। फिर इस्लाम इसे पब्लिकली लगाए, जब साबित हो गया ये इस तरह, इसे कोड़े पब्लिकली, जो भी सजा है वो उसे दी जाए, बाकी अगर उसका पब्लिकली गुनाह साबित है। सेकंड चीज, अगर आज सिस्टम नाफिज हो जाए, ये सिस्टम का है, आपको वहां अमेरिका में या यूरोप में जाके ऐसा सीधा इंसान बनता ना, ये पाकिस्तानी हो इंडियन हो, जाके वहां सीधा बन जाता कानून की वजह से, कानून सकता। सऊदीया में कितने सीधे रहते हैं, सऊदीया में मेरा दोस्त, इतने दोस्त है, वो बताते हम जिना इस वास्ते नहीं करते क्योंकि हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, डर लगता है जिना करने से। क्यों लगता है? कानून ताकतवर। एक मीमर को ना, एक मीमर जब ट्रोल करता है, इसे निकाल के घर से, जो ट्रोलिंग सोसाइटी इस वक्त बन चुकी है इंटरलेक्चुअल लेवल की, बना के उसे
पाँव पे जब उसे पाँव या कमर पे कोड़े रसीद होंगे ना सारी जगह से, यानी सारे लोगों को बुला के, सारी सोसाइटी को जमा करके, वहां जाके उसकी मीम बनेगी ना, वहां जब उसके बेइज्जती होगी कि तुमने किसी की प्राइवेट लाइफ के साथ ऐसा क्यों किया, तो उसे पता लगेगा कि उसकी जब तजलील क्या होती है, बाहर आम आवाम में तजलील क्या होती है। इन लोगों को ये नहीं पता किसी की जिंदगी की तजलील क्या होती है। ना मैं कासिम अली शाह के साथ हूँ, ना मैं आमिर लियाकत के साथ हूँ, ना इमरान खान के साथ हम किसी के साथ नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअली ग्रो हो, हम एक कौम बने, एक मुसलमान कौम बने, एक परमानेंटली सोल्यूशन की तरफ जाए, एक सिस्टम की कोशिश करें, इल्म हासिल करें कि हमने हर चीज को, किताबें अपनी शेल्फ में एक तरतीब के साथ अच्छी लगती हैं, हमने किताबों को कहाँ लगाना ये हमें आना चाहिए, हमने कहाँ लगाना किताबों को ये भी हमें नहीं पता। अफसोस, टोटली अफसोस है इसको। आपका यही काम है, आप इस वक्त से नो टू ट्रोलिंग सोसाइटी। आप कहेंगे इस पर हम नाकाबिले कबूल है ये ट्रोलिंग सोसाइटी, चाहे किसी पॉलिटिशियन में बने चाहे किसी पे, बस उसकी इंटेलेक्चुअली रद्द होना चाहिए। जब इंटेलेक्चुअली रद्द ना हो, आप इंटेलेक्चुअली सिस्टम की कोशिश करें, सिस्टम पे बात करें, सिस्टम की बात करें ताकि लोगों को समझ आए, ताकि हमारी अदालतें इतनी मजबूत हो, ऐसे लोगों को सज़ा तक पहुँचाएं और सज़ा में पहुँचा कर इनका फैसला करें, ना कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ, ना वो किसी की चेहरा दिखाने के साथ वो सुसाइड की तरफ चले जाए। जब आमिर लियाकत मर गया था, ये वही लोग हैं जब मजाक में थे, रो रहे थे हमने गलत किया। ये क्या ड्रामा था, शादी ठीक है, ऐसा नहीं। इस काम को हमें रोकना पड़ेगा, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना हमें रोकना पड़ेगा, किसी को खुदकुशी करने पे मजबूर करने से हमें रोकना पड़ेगा, ये बस करना पड़ेगा। ये किसी बा इखलाक कौम की निशानी नहीं है जो गीबत में लग जाए और लोगों के ऊपर हंसने में लग जाए। ये डोम्ड नेशन है पाकिस्तान, जो इस वक्त तबाह हो चुकी है।